Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. Janaki Kanta Smaranam, Gopika Jeevana Smaranam, Haranamah Parvati Pataye, Sadguru Swaminah, Anjaneya Swaminah. Smrte Sakala Kalyana Bhajanam Yatra Jayate, Purushastamajam Nityam Rajami Sharanam Harim, Yashivo Nama Rupabhyam Yadevi Sarvamangala. Tayo samsmaranat pumsam sarvato jayamangalam. Vagishadya sumanasaha sarvarthanam upakrame. Yannatva kritagrityashuhu tam namami gajananam. Durbhiryukta chadarbhispatika manimayim kshamalam dadana. Haste naikena padmam sitamaphi ca shukam pustakancha parena. Bhasa kundendu shanghaspatika maninibha bhasamana samana. Same vagdevateyam nivasatu vadane sarvada prasanna. Narayanam namaskritya naranchaiva narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayethi. Janmadyasya yatonvayaditaratascha abhigyaswarati. Tene Brahmahridaya Adikavaye Muhyanti Yatsurayah. Tejo Varimridam Yatha Vinimayo Yatratra Sargo Mrisha. Dhamna Svena Sada Nirastakuhakam Satyam Param Dhimahi Yam Praurajantam Anupetam Apeta Krityam Dvipayano Viraha Katara Ajuhava Putreti Tanmayadaya Daravo Bhinedustam Sarva Bhuta Hridayam Munimanatosmi Yom taf pravishya mama vacham imam prasuptam sanjeevayatyakila shaktidharaha swadhamna anyamscha hastacharana shravanatvagadin pranan namo bhagavate purushaya tubhyam. Yam brahma varunendra rudra stunvanti divyaistavaihi Vedai Sangha Padakramopanishadair Gayantiyam Samagaha Dhyanavasthita Tadgatena Manasa Pashyantiyam Yoginaha Yasyam Dam Navidusura Suragana Devaya Tasmai Namaha Pitambaram Karavirajita Shankha Chakra Kaumodaki Sarasijam Karuna Samudram Radha Sahaya Mati Sundaramam Daha Samvatalaye Shamanisham Hudi Bhavayami Bhaktavatsalya Jalathe Paramananda Rupinaham Asmadacharya Rajasya Prapannosmi Padambujam Priyambaka Puradhisham Ganadhipasamanvidam Gajarudhamaham Vande Shastaram Kuladaivatam Buddhirbalam Yashodhairyam Bhayatvamarogata Ajadhyam Vakpatutvancha Hanumat Smaranat Bhaved. Sadguru Charanarvindabhyan Namaha Vagdevi Namaha Hanumate Namaha Shri Haraye Namaha. பரம பவித்திரமான நம்ம பாரத தேசத்துக்கு சிகரம் போல விளங்குறது ஹிமாச்சலம். பாரத தேசத்தினுடைய வடவண்டே ஹிமயமலைன்னு மலைகளுக்குள்ள நான் ஹிமயமலையாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறார் கீதாச்சாரியர். ஹிமாச்சலஹா விபூதி யோகத்திலே பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயத்திலே நான் ஹிமயமலையாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறார்.
அதனால பகவானுடையவே ஸ்வரூபம் அது. அதுலேருந்து கிளம்புறதான கங்கை அப்படிங்கிறது, அதுவும் பகவான் சொல்றார், ஸ்ரோதசாமஸ்மி ஜாஹ்னவி அப்படிங்கிறார். நதிகளுக்குள்ளே, பிரவகிக்கிற நதிகளுக்குள்ளே நான் ஜன்னு மகர்ஷியினுடைய புத்திரி கங்கை, அதனால ஜாஹ்னவி அப்படின்னு பேரு. அந்த கங்கையாக இருக்கேங்கிறார். அந்த ஹிமாச்சலத்திலே நம்ம பாரத தேசத்துக்கு தெய்வமாக, அதுவும் இந்த கலியுகத்திலே உபாசியமான தெய்வமாக பத்ரி நாராயணர் பிரகாசிக்கிறார். அவருடைய தியானத்தோடு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதங்கிற மகாபுராணம் பிரஸ்தான சதுஷ்டயம் அப்படின்னு சொல்லுவாள் பெரியவா. இப்போ ஆயிடுது, ஆணி முடிஞ்ச ஆடி மாசத்துல சன்னியாசிகள்லாம் சாதுர்மாசியம் அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு 4 மாசங்கள் விரதங்களை பண்ணுவாள். அதுல பிரஸ்தானத்ரயம்னு 3 கிரந்தத்தை வாசிக்கிறது. அந்த காலங்கள்ல ஒரே இடத்துல இருந்துட்டு பகவத்கீதை, பிரம்மசூத்திரம், தசோபனிஷத்து அப்படிங்கிற இந்த 3க்கு பிரஸ்தானத்ரயம்னு பேர். ஆதிசங்கர பகவத்பாதா விசேஷமாக வியாக்கியானங்கள் பண்ணியிருக்கால் இந்த பிரஸ்தானத்ரயத்திற்கு. அதுல பிரம்மசூத்திரம், பகவத்கீதை வியாசாச்சாரியாலேயே செய்யப்பட்டது. தசோபனிஷத்து அப்படிங்கிறது வேதத்தினுடைய சாரம். பல சாகைகள் இருக்கு வேதத்துல, அதுல உள்ளதான சாரங்கள் உபனிஷத்துகள். வேதத்தினுடைய சிரோபாகம். அந்த உபனிஷத்துல 10 உபனிஷத்து, நிறைய 1700 உபனிஷத்துகள் இருக்கு. அதுல 108 உபனிஷத்து அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு, அஷ்டோத்தர சதமாக. அதுல 10 உபனிஷத்தை எடுத்து ஆச்சாரியால் பிரதானமாக தசோபனிஷத் பாஷ்யம்னு பண்ணியிருக்காள். அந்த பிரஸ்தானத்ரயத்தை பெரியவாள்லாம் இந்த சாதுர்மாசியங்கள்ல சேவிப்பாள். அதுல பாகவதத்தை சொல்றதே பெரியவாள்லாம் இது பிரஸ்தான சதுஷ்டயம் அப்படின்பா. இந்த 3ஓட சேர்த்து 4வது பக்தி ஞான வைராக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது. இந்த பாகவதத்தை படிக்க படிக்க சிரவணம் பண்ண பண்ண நமக்கு சோகமோக ஜராபஹா யஸ்யாம் வை ஸ்ரூயமானாயம் கிருஷ்ணே பரமபூருஷே பக்திஹி உத்பத்யதே பும்சஹ சோகமோக ஜராபஹா. சோகமோக ஜராபஹான்னு ஒரு பாடம், சோகமோக பயாபஹா அப்படின்னு இப்போ உள்ள புஸ்தகங்கள்ல பயாபஹான்னு இருக்கு. ரெண்டுமே எடுத்துக்கிறது. சோகமோக பயாபஹான் பக்தி ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியதானே, வைராக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியதானே இந்த பாகவதத்தையும் பிரஸ்தான சதுஷ்டயம்னு சொல்லுவார். அந்த பாகவதம் நம்ம ஆசிரமத்தில் அடிக்கடி நடந்துட்டு இருக்கு. ஸ்ரீமத் ஸ்ரீரங்க மகாக்ஷேத்திரத்தில் உபயகாவேரி மத்தியில ரங்கநாதன் தாயாருடைய மகோத்சவம், நித்தியோத்சவம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. இப்போவும் வசந்தோத்சவம், தாயாருடைய புறப்பாடு சேவிச்சுட்டு தான் இப்போ பிரவச்சனத்துக்கே உட்காந்துருக்கோம். தாயாருடைய வசந்த உற்சவம், பெருமாளோடது ஆச்சு, இப்போ தாயாரோடது நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த புறப்பாடு சேவிச்சுட்டு தான் பிரவச்சனம் இப்போ பண்ணுறோம். அப்படி நித்தியோத்சவம் காண்ற அந்த தம்பதிகளுடைய சந்நிதியில ஸ்ரீரங்காக்கியம் மகாக்ஷேத்திரம் எத்திர சந்நிஹிதோ ஹரிஹி அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றேன். இந்த க்ஷேத்திரத்தில் நம்ம ராமாசிரமத்தில் மாதம் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் பாகவதங்கள்லாம் படிச்சுட்டு வர்றது. அதில் இப்போது இந்த நாளையிலேருந்து ஸ்ரீமத் பாகவத சப்தாகம் தொடங்குறது. இன்றைக்கி பிரவச்சனம் முன்னாடியே ஆரம்பிச்சுட்டோம். ஜூன் மாதத்தில் இப்போ 15ஆம் தேதி இன்றைக்கே பிரவச்சனம் தொடங்கிவிட்டோம். 16லேருந்து 22 நாளையிலேருந்து ஸ்ரீமத் பாகவத சப்தாகம், மூலபாராயணம் 18,000 ஸ்லோகமும் காலவேளையில் படிக்கப்படுறது. இந்த பாகவதம் எங்கே எழுதினது அப்படின்னா இந்த பத்ரிகாசிரமத்தில் தான். வியாசாச்சாரியாளுடைய ஆசிரமமும் அங்கே தான் இருக்கு. பிரம்மநத்யாம் சரஸ்வத்தியாம் ஆசிரம பஷ்சிமே தட்டேன்னு அங்கே சரஸ்வதி நதியும் வராள் பத்ரிகாசிரமத்துக்கு மேலே. ஆனால் பத்ரிகாசிரமம் வரத்தே அவள் கங்கையோட கலந்துடுறாள். பத்ரிகாசிரமத்துக்கு மேலே ஒரு 3 கிலோமீட்டர் போனோமானா சரஸ்வதி தனியாக வரதை பார்க்கலாம். அந்த கரையில் தான் வியாசாசிரமம் இருக்குது. அங்கே ஒரு மகாகணபதியோட சந்தியும் இருக்குது. வியாசாச்சாரியால் மகாகணபதியை பிரார்த்திச்சு தான் பாரதாதி கிரந்தங்கள்லாம் எழுதினா. அவர் சொல்ல சொல்ல எழுதின அந்த கணபதியோட சந்நிதியும் அங்கே இருக்குது. அந்த பத்ரிகாசிரமத்தில் 18 புராணமும் அங்கேருந்து தான் எழுதி கொடுத்தா. நம்ம ஆசிரமத்துலேயும் வியாசாச்சாரியால் இருக்கா. வால்மீகி குஷலவாலோட அவரும் பிரகாசிக்கிறார். அந்த வியாசாச்சாரியால் பத்ரிகாசிரமத்தில் சரஸ்வதி நதிக்கரையில் தான் இந்த பாகவதாதி கிரந்தங்களை எழுதினார். 18 புராணங்களும் அங்கே தான் எழுதப்பட்டது. பிராமம், பாத்மம், வைஷ்ணவம், சைவம், லைங்கம் முதலியதான 18 புராணங்கள். என்னென்ன புராணங்கள்னு ஸ்ரீமத் பாகவதமே கடைசியில் 12ஆம் ஸ்கந்தத்தில் போய் சொல்கிறது. இந்த புராணங்கள்
திருஷட்டு அப்படிங்கிற 3 ஆறு கொண்டது இந்த புராணம் அப்படிங்கிற. 3 ஆறுன்னா எவ்வளோ? 3 ஆறுன்னா 3 ஆறும் கூட்டக்கூடாது. 3 ஆறுன்னா 18 புராணங்கள் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சேர்த்து அப்படின்னும் பாகவதமே கடைசியில் போய் சொல்றது. அந்த பாகவதம் ஆரம்பிக்கிறதே எல்லா புராணமும் சரி, விசேஷமாக பாகவதம் பாரதாதி கிரந்தங்கள் ஆரம்பிக்கிறதேயும் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரஞ்சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேது. இந்த பத்ரிகாசிரம நாராயணன் அவர் தியானத்தோடு கூட ஆரம்பிக்கிறார். இப்படி இப்போ நம்ம ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்தோமானா ரங்கநாதனை நினைச்சிட்டு தொடங்குறோம். அதுபோல வியாசாச்சாரியால் அங்கே நரநாராயணாளுடைய சந்நிதி இருக்கு. ஒரே மூலஸ்தானத்தில் 2 மூர்த்தியாக பகவான் பிரகாசிக்கிறார், நரன்னும் நாராயணனும். அதோடு கூட முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தி, நாரதர், உத்தவர் முதலிய மார்க்கண்டேயர், கருடன் இன்னும் பல பேர்களோட கூட பகவான் மூலஸ்தானத்தில் பிரகாசிக்கிறார். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பகவான் உபயோகப்படுத்தினதான பாதுகையும் அங்கே பூஜிக்கப்படுறது. இந்த பத்ரிகாசிரமம் ரொம்ப விசேஷமானது. அங்கே எப்படி இருக்கார் பெருமாள் அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது. தௌ சுக்ல கிருஷ்ணோ நவகஞ்சலோச்சனோ சதுர்புஜௌ ரௌரவ வல்கலாம்பரௌ பவித்ரபாணி உபவீதகம் திருவிருதே கமண்டலும் தண்டமிருஜும் ச வைணவம் பத்மாக்ஷமாலாமுத ஜந்துமார்ஜன வேதம் ச சாட்சாத் தப ஏவ ரூபிணோ தபத்தடி தடித்வர்ண பிஷங்க ரோச்சிஷா பிராம்சு ததானோ விபுதர்ஷபார்ச்சிதோ தேவி பகவதோ ரூபேன நாராயணாவிருஷி திருஷ்டோத்தாயாதரேனோச்சைஹி நாமாங்கேன தண்டவத். அந்த நரன் நாராயணங்கிறவர்ல ஒருத்தர் கருப்பா இருக்காராம், ஒருத்தர் வெள்ளையா இருக்காளாம். என்ன வித்தியாசம் தெரியணும் இல்லையா நரன் நாராயணனுக்கு? தௌ சுக்ல கிருஷ்ணோ, சுக்லம்னா வெளுப்பு, கிருஷ்ணம்னா கருப்பு. தௌ சுக்ல கிருஷ்ணோ நவகஞ்சலோச்சனோ, புதுசா அப்பதான் தாமரைப்பூ மலர்ந்திருக்கு. அந்த தாமரை போன்றதான முகமம், அந்த தாமரை எதழ் போன்றதான கண்களாம். நவகஞ்சலோச்சனோ சதுர்புஜௌ ரௌரவ வல்கலாம்பரோ, சதுர்புஜத்தோடு கூட பிரகாசிக்கிறாள் நாராயணனோனும் சதுர்புஜத்தோடு கூட பிரகாசிக்கிறார். ரௌரவ வல்கலாம்பரோ, மாந்தோலையும் மரவுருவியும் வஸ்திரமாக அணிஞ்சின்றிருக்கா. இடுப்புல மரவுருவியும் மேல மாந்தோலையும் போட்டிருக்கிறது ரிஷிகளுடைய தர்மம். அங்க நரநாராயண ரிஷியாக இருக்கா, தெய்வமா எங்கேயும் பிரகாசிக்கக்கூடியவர். ரங்கநாதன், வரதராஜன், ஸ்ரீனிவாசன் அங்கங்க தெய்வமாக பிரகாசிக்கக்கூடிய பகவான் பத்ரிகாசிரமத்துல மாத்திரம் ரிஷியாக இருக்கா. வைஷ்ணவெல்லாம் ஜபிக்கிறாளே அஷ்டாட்சரம்னு, ஓம் நமோ நாராயணாயான்னு, அந்த அஷ்டாட்சர மந்திரத்தை அவர் தான் உபதேசம் பண்ணினார் லோகத்துக்கு. நரனுக்கு உபதேசம் பண்றா போல லோகத்துக்கு நாராயண மகரிஷி உபதேசம் பண்ணினார். அதனால இன்னைக்கும் வைஷ்ணவெல்லாம் அஷ்டாட்சரம் ஜபிக்கிறதே. எப்படி ஒரு மந்திரம் ஜபிச்சோமானா, இப்போ பஞ்சாட்சரம் ஜபிச்சா வாமதேவ ரிஷிஹி பங்கி சந்தஹான்னு சொல்றோமோ, ரிஷி சந்தஸ் தேவதேன்னு 3 முக்கியம். அந்த ரீதியில அஷ்டாட்சரம் ஜபிக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணுவாள், பத்ரிகாசிரமவாசி நரநாராயண ரிஷிஹி அப்படின்பா. அஷ்டாட்சரம் ஜபிக்கிறதே ரிஷி சந்தஸ் சொல்ற காலத்துல நாராயண ரிஷிஹின்னு மாத்திரம் வரும்னு சொல்ல மாட்டா. பத்ரிகாசிரமவாசி நரநாராயண ரிஷிஹி அப்படின்பா. பத்ரிகாசிரமத்துல எந்த பிரபு இருந்து நரனுக்கு உபதேசம் பண்ணி அது மூலமா பரம்பரையை ஏற்படுத்தினாரோ, பவித்ரபாணி உபவீதகம் திருவிருத்து, அவர் எப்படி இருக்கார், ரிஷி வேஷத்துல இருக்கா. இடுப்புல மரவுருவியும் தோல்ல மாந்தோலையும் போட்டுண்டு கையில பவித்திரம் போட்டுண்டு, கமண்டுலும் தண்ட மிருஜுஞ்ச வைணவம், 2 கையிலையும் பவித்திரம் போட்டு இருக்காள் 2 பேர்களும். திருவிருத்து உபவீதகம் 3 பிரியோடு இருக்கக்கூடியதான பூணல் போட்டு இருக்காராம் நரநாராயண ரிஷி. திருவிருத்து உபவீதகம் கமண்டலும், கையில கமண்டலு வச்சுருக்கார். ருஜும் வைணவ தண்டம், வளையாததான மூங்கில் கம்பி குச்சி வச்சுருக்கா, வளையாததான தண்டம் வச்சுருக்கார். பத்மாக்ஷமாலாம், கழுத்துல தாமிரமணி மாலை போட்டுருக்கா. தாமிரமணி, துளசிமணி இதெல்லாம் வைஷ்ணவாளுடைய அடையாளங்கள். சைவால்னா ருத்ராட்சம், விபூதி ருத்ராட்சங்கள்லாம் அவளுக்கு அடையாளங்கள்.
அந்தந்த தேவதையை சேர்ந்தவாள் நாங்கள் அப்படிங்கிறத ஒரு அடையாளம் படுத்திக்கிறது. லோகத்தில் எப்படி இந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேன்னு ஒரு கழுத்தில் ஒரு ஐடி போட்டுக்கிறாள், ஸ்கூல் காலேஜ் போகிறவாள்லாம் எப்படி கழுத்தில் ஒரு ஐடி இப்போ போட்டுக்கிறாளோ, இந்த வழக்கம் முன்னாடி தெய்வாம்சமாக இருந்தது. நான் சைவனை உபாசிக்கிறவன், நான் சிவகணத்தில் உடையவன் தான் விபூதி ருத்ராட்சம் அணிஞ்சுருப்பா. வைஷ்ணவால்னு சொன்னால் ஊர்துபுன்றம் அணிஞ்சுட்டு துளசி மாலை தாமிரமணி மாலை எல்லாம் அணிஞ்சுருப்பாள். தாமிரமணி மாலை போட்டுன்னு இருக்கா. பத்மாட்சமாலா முத ஜந்து மார்ஜனம் வேதஞ்ச சாட்சாத் தப ஏவ ரூபினோ. கழுத்தில் தாமிரமணி மாலை எல்லாம் போட்டுண்டு கையில் ஒரு தர்பமுஷ்டியும் வச்சுண்டு, ரிஷியா இருக்கிறதுனால தர்பமுஷ்டியும் வச்சுன்னு இருக்கா. தபோமயமாக பிரகாசிக்கிறா. சாட்சாத் தபயேவ பிஷங்கரோச்சுஷா ரூபினோ. அழகா மின்னற்கொடி போல பிரகாசிக்கிறார் ஒருத்தர். பொன்னிறம் செவந்த நிறமாக பிரகாசிக்கிறாள். தேவசிரேஷ்டர்களாலெல்லாம் பூஜிக்கப்படுறார். விபுதருஷபார்ச்சிதௌ பிராம்சு. ரொம்ப உயர்ந்தவாளா இருக்காளாம். பிராம்சுன்னா ரொம்ப உயர்ந்தவா. வியாசருடைய தியானத்திலேயே ரொம்ப உயரமா இருப்பார் வியாசர்னு சொல்றது. பிராம்சுர்தண்டி கிருஷ்ணமிருகத்வத்பரிதானஹா. வியாசரை சொல்றது ரொம்ப உயரமானவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. பத்மாட்சமாலாமுதஜந்து மார்ஜனம் வேதம் ச சாட்சாத் தப ஏவ ரூபினோ தடித்வர்ண பிஷங்கரோச்சுஷா பிராம்சு ததானோ விபுதர்ஷபார்ச்சிதோ. தேவதைகளால பூஜிக்கப்படுறாராம் அங்கே. விபுதர்ஷபார்ச்சிதோ தேவசிரேஷ்டர்களால பூஜிக்கப்படுறா. இன்னைக்கும் பத்ரிகாசிரமத்தில் 6 மாசம்தான் மனுஷாலோட பூஜை. அப்புறம் பூட்டின்னு வந்துருவாள். தீபாவளி ஆயிடுதுன்னா அப்புறம் அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு தான் துறப்பா. ஐப்பசி மாதம் சாத்தினா அப்புறம் சித்திர மாசத்துல அக்ஷய திருதிக்கு தான் துறப்பாள். அந்த 6 மாசங்கள் நரநாராயணால் பனிமலையில மூடியிருப்பாள். பனி பெஞ்சு மலையில மூடியிருப்பாள். அங்கே ஒரு பெரிய அகண்ட தீபத்தை போட்டுட்டு வந்துடுவாள். ஒரு ஆச்சரியம். திரும்பி போய் 6 மாதம் கழித்து திறந்தாலன்னா உள்ள தீபம் எரிஞ்சுன்னு இருக்கு. இன்னைக்கும் புஷ்பங்கள்லாம் சாத்தி புதுசாக இருக்கு. ஏன்னா மகாபாரதத்திலையும் இந்த பத்ரிகாசிரமத்தை பற்றி வனபர்வால வியாசாச்சாரியால் வர்ணிச்சிருக்காள். தேவதைகள்லாம் நித்தியம் தேவ உத்தியானங்கள்லேருந்து புஷ்பம் எடுத்துன்னு பூஜிக்கிறாளாம். 6 மாதம் மனுஷ பூஜை, 6 மாதம் தேவ பூஜை. விபுதர்ஷபார்ச்சிதோ பகவதம்ச பூதர்களாக பகவதா பிரசித்தியான ரூபத்தோட கூட அந்த நரநாராயண ரிஷி பிரகாசிக்கிறாள் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றது. அவளோட ஒரு லட்சணத்தை சொல்றது. அதெல்லாம் சொல்லி நாராயணம் நரசகம் சரணம் பிரபத்யே அப்படின்னு முடியற. அந்த நரநாராயண ரிஷியே நான் சரணமடைகிறேன், அவரை தவிர வேற கதி இல்லை நமக்குன்னு சொல்றது. தௌ சுக்ல கிருஷ்ணோ நவகஞ்சலோச்சனோ சதுர்புஜௌ ரௌரவ வல்கலம்பரோ பவித்ரபாணி உபவீதகம் திரிவது கமண்டலும் தண்டமிருஜும் ச வைணவம் பத்மாட்சமாலாமுதஜந்துமர்ஜனம் வேதம் ச சாட்சாத் தப ஏவ ரூபினோ தபத்தடித்வர்ண பிஷங்கரோச்சிஷா பிராம்சும் ததானோ விபுதருஷபார்ச்சிதௌ. இப்படி பிரகாசிக்கிறாள் அந்த நரநாராயணால்னு. அப்பேற்பட்ட அந்த நரநாராயணாளுடைய ஆசிரமத்தில் நம்ம வியாசாச்சாரியால் இந்த பாகவதத்தை ரச்சனை பண்ணுறா. இந்த பாகவதம் எதற்காக ஏற்பட்டதுன்னால் கலிஜனங்களுக்குன்னே ஏற்பட்டு தான். ஸ்திரீ சூத்ர த்விஜபந்தூனாம் திரையின ஸ்ருதிகோச்சரா கிருபையா முனினா கிருதம் அப்படின்னு ஸ்திரீக்கள் பிராமணல் அல்லாதவாள், பிராமணாலேயே 3 தலைமுறை சந்தியாந்தனம் விட்டவாளுக்கு த்விஜபந்துக்கள்னு பேர். த்விஜபந்தூனாம் அப்படிங்கிறார். 3 தலைமுறை விட்டு போயிடுத்து சந்தியாவந்தனம்னா அவளெல்லாம் பிராமணாளுக்கு சொந்தக்காரன்னு சொல்லுவாளாம். ஸ்திரீ சூத்ர த்விஜபந்தூனாம் திரைஹீன ஸ்ருதிகோச்சரா. பிராமணனுக்கு சொந்தக்காரன். பிராமணனான்னு கேட்டால் தெரியாது. பிராமணனுக்கு உறவுக்காரன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். 3 தலைமுறை சந்தியாவந்தனத்தை விட்டாலானா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு இருக்கு. அந்த ஒரு நிலை இப்போ வந்துட்டு இருக்கு சந்தியாவந்தனம்.
ஒரு வேளை கூட விடக்கூடாது, பகவானுக்கு அர்க்கியம் கொடுக்கணும். இப்போ நாம சங்கீர்த்தனத்துலலாம் நல்ல ஒரு ருச்சி இருக்குது. திவ்யநாமம் நடக்கிறது, அஷ்டபதி பஜனைன்னா எல்லாரும் போகிறா, ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவும் இருக்குது, ஒரு உற்சாகம், வாத்திய கோஷங்கள்லாம் கேட்க ஆனந்தமாக இருக்குது. விடிய விடிய நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுறா. சந்தியாவந்தனத்துலேயும் அதுதானே இருக்குது. அது செய்யறதுக்குன்னா ஒழிய மாட்டேங்கிற கேசவாய நமஹா, நாராயணாய நமஹா, கேசவா, நாராயணா, மாதவா, கோவிந்தான்னு திரும்ப திரும்ப ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து அச்சுதாய நமஹான்னு சந்தியாவந்தனத்தில் தொட்ட இடங்கள்லாம் கேசவன் தர்ப்பயாமி, நாராயணன் தர்ப்பயாமின்னு பகவானுடைய நாமந்தான் ஏற்பட்டிருக்கு. சங்க சக்கர கதாபானே துவாரகா நிலையாச்சுதான்னு கடைசியில் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் தான் முடியவும் முடியாது. அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்திலையும் நமக்கு இந்த சந்தியாவந்தனத்திலையும் ஒரு ருச்சி ஏற்படும். பண்றவா பண்ணணும், பண்ணாதவாளுக்கு அதிகாரம் இல்லை, அதிகாரம் உள்ளவாள் அவசியம் செய்யணும். உபநயனாதி சம்ஸ்காரமானவாள் அதில் ஈடுபடணும். கலிஜனங்கள் எல்லாத்தையும் முற்றுடுவாளாம். வெறும் உதர நிமித்தமாக 2-3 விஷயங்கள் தான் அவளுக்கு தெரியுமா. நிறைய உண்டியே உடையே உடுத்து அப்படின்னாரு ஆழ்வா. நன்னா சாப்பிடணும், கண்ட இடத்துல போய் யார் பண்ணியிருக்கா, எப்படி இருக்கு, என்ன, எந்த விசாரமும் இல்லாத, ஹைஜீனிக்கான்னு கூட பார்க்காத பிடிச்சா சாப்பிடணும். ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் அப்படின்னு இப்பெல்லாம் கூட போகிறா இல்லையா, சாயங்காலமான அங்கங்கே போய் சாப்பிட்றா. அதுபோல் சனி ஞாயிறுனா கேட்கவே வேண்டாம். சனி ஞாயிறுனா அடுப்பு மூட்டக்கூடாது, ஆகாது. ஆற்றுல வெளியில் போய் எதையாவது சாப்பிட்டு வரா. ட்ரெஸ்ஸு விதவிதமாக பண்ணிக்கணும், உல்லாசமாக இருக்கணும். அதுக்காக மாதம் 30 நாளும் உழைக்க சம்பாத்தியம் பண்ணணும். ஒரு சனி ஞாயிறானா வாரத்தில் 5 நாள் 6 நாள் உழைக்கணும், ஒரு நாள் உல்லாசமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தானே இருக்கா. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்லுவார், உடம்புலேயே 3 பாகத்தை தான் நினைச்சுட்டே இருக்காள் ஜீவன், அதுக்கு மேலே அவளுடைய எண்ணம் உயரல்ல அப்படின்பா. வயரை நினைச்சுட்டே இருக்காளாம். வயத்தை எப்போதும் நினைச்சு அதை பற்றி தான் கவலை. இந்த வேலை என்ன சாப்பாடு, அடுத்த வேலை என்ன டிஃபன், நாளைக்கு என்ன சமையல், நாளைக்கு என்ன காரியம்னு, நேற்றுக்கு என்ன சாப்பிட்டோம்னு இந்த சாப்பாடு விஷயமா, வயறு விஷயமா, வயர் வளர்க்கறது அதையே நினைச்சுன்னு இருக்கா. இன்னும் 2 இந்திரியத்தோட நினைவாவே இருக்கா. இதை தாண்டி வயருக்கு மேலே வரலையே அப்படிம்பார் பரமஹம்சம். வயருக்கு மேலே ஹிருதயம் இருக்கு. பத்மகோஷ பிரதீகாஷகம் ஹிருதயம் சாப்யதோ முகம் அதோ நிஷ்டியாபி தஸ்யாம் தே நாபியாமுபரி திஷ்டதி. வேதம் சொல்றது, நாபியிலேருந்து ஒரு சான் மேலே ஹிருதயா கோஷம் இருக்காம், அதில் பெருமாள் இருக்காராம். ஹிருதேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி அப்படிங்கிறார் கீதையில. அந்த நினைவு எத்தனை பேருக்கு இருக்கு? உள்ளதான் இருக்கார் பெருமாள், அந்தர்யாமி. நமக்குள்ளேயும் இருக்கார், எல்லாருக்குள்ளேயும் அவர் தான் இருக்கார். கலௌனராஜன் ஜகதாம் பரம் குரும் திரிலோகநாதானத பாத பங்கஜம் பிராயேன மர்த்யா பகவந்தமச்சுதம் யக்ஷந்தி பாகண்ட விபின்ன சேதசஹ யன்னாமதேயம் ம்ரியமானாதுரஹ பதன் ஸ்கலன் வா விவசோ கிருணன் புமானி விமுக்த கர்மார்கள உத்தமாம் கதிம் பிராப்னோதி யக்ஷந்தி நதே கலௌ ஜனாஹ நதம் கலௌ ஜனாஹ பும்சாம் கலிகிருதாம் தோஷானி திரவ்ய தேசாத்ம சம்பவானி சர்வான் ஹரதி சித்தஸ்தஹ பகவான் புருஷோத்தமஹா. இந்த கலியினுடைய தோஷத்தையும் சொல்லலாம். மனுஷாலும் ஏன் இப்படி இருக்காள்னு ஒரு கேள்வி. அதோடு கூட கலி தோஷத்தினால இப்படி இருக்காள் மனுஷால். தனியாக ஒருத்தரை குறை சொல்ல முடியாதவா என்ன சொல்லுவா? கலிகாலம் சார், என்ன பண்ணுறது, எல்லாரும் இப்படி இருக்காளேன்னா அவ மேலே தோஷம் இல்லை, கலிகாலம் அப்படிம்பாலும். அதுபோல பும்சாம் கலிகிருதாம் தோஷானி, அது ஆச்சாரியாலும் சுகாச்சாரியாலும் சொல்றாள். இது என்ன பண்றது, கலியினால செய்யப்பட்டதான தோஷங்கள். திரவிய தேசாத்ம சம்பவானி, அன்னத்திலையும் முதலியதான திரவியங்கள்லையும் கீழ்கட்டம் முதலியதான தேசங்கள்லையும் இந்திரியங்களால உண்டானதான தோஷங்களாலையும் எல்லா தோஷங்களையும் பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம், புண்ணியகதாசிரவணம், இது மாதிரி பாகவதாதி கிரந்த படனம், ஸ்ரவணம், இதுவே எல்லா தோஷங்களையும் போக்கிவிடுமா. வேற உபாயம் இல்லைன்னு விட்டால் சுகாச்சாரியா. கண்ணை மூடி யோகம் பண்ணி யமம் நியமம் ஆசனம்னு தியானம் பண்றதுக்கோ, இல்லை திரேதாக்னியை மூட்டி வச்சுட்டு சோமயாகம் வாஜபேயாதி யஜ்யங்கள் பண்றதுக்கோ கலிஜனங்களுக்கு சாத்தியம் இல்லை.
ஒரே உபாயம் என்ன இருக்குன்னால் பாகவத கதையே கேட்டுண்டே இருக்க. ராமாயணம் பாகவதம்னு இந்த புண்ணிய கதைகளை கேட்டுண்டு பும்சாம் கலிகிருதாம் தோஷானி திரவிய தேசாத்ம சம்பவானி. திரவியம், தேசம், ஆத்மா எல்லாமே தோஷவத்தாக இருக்கு. சம்பாதிக்கிறது ஏதோ சம்பாதிக்கிறோமே தவிர அது தோஷம் இல்லாத திரவியமா, பாபம் இல்லாத திரவியமானா கேள்வி இருக்கு. சாப்பிட்ற அன்னங்களும் பாபம் இல்லாத இருக்கான்னா தெரியல. வாழற தேசம் பவித்திரமா இருக்கான்னா அது தெரியல. திரவிய தேசாத்ம சம்பவானி, நம்மளும் பரிசுத்தமா இருக்கமா தெரியாது. மந்திரலோபே, தந்திரலோபே, கிரியாலோபே, திரவியலோபே, ஆஜ்யலோபே, ஸ்வரலோபே, ஸ்ரத்தாலோபேன்னு இதெல்லாம் சொல்லுவா. ஹோமங்கள் பண்ற காலங்கள்ல இவ்வளவு லோபங்களோட கூட அனுஷ்டானத்தை செய்யறேன் அப்படின்பா. சந்தியாந்தனம் பண்ணா கூட சொல்றோம் இல்லையா, மந்திரஹீனம், கிரியாஹீனம், பக்திஹீனம் எல்லாம் தானே இருக்கு. தோஷத்தையே திருப்பி திருப்பி சொல்றதுக்காக இல்லை. இது எல்லா தோஷத்தையும் போக்குறதுக்கு ஒரு மருந்து இருக்கு. அது என்ன மருந்துன்னா இந்த பாகவத ஸ்ரவணம். சர்வான் ஹரதி சித்தஸ்தா பகவான் புருஷோத்தமஹா. அந்த பகவானை ஹிருதயத்துல இருத்தினுட்டோமானால், சித்தத்துக்கு வசமாக ஆக்கினுட்டோமானால் அவன் எல்லா தோஷங்களையும் நம்மளோட போக்கிவிடுவான். சர்வான் ஹரதி சித்தஸ்தா பகவான் புருஷோத்தமஹா. புருஷோத்தமன் அவன். அவன் ஒரு சங்கல்பம் பண்ணினானால் சகல பாபத்தையும் போக்கி விடுவான். ஸ்ருதஹ சங்கீர்த்திதஹ தியாதஹ பூஜிதச்சாத்ருதோபி வா நிருணாம் துனாதி பகவானே ஹிருத்ஸ்தஹ ஜன்மாயுதா சுபம். பகவானுடைய கதைகளை சிரவணம் பண்றதுனாலையும், ஸ்ரீகிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே ஹேநாத நாராயண வாசுதேவான்னு அவன் நாமத்தை அலறதுனாலையும், கதை கேட்குற காலங்களிலே அந்த வர்ணனங்கள் சொல்ற காலத்தே அந்த பகவானை மனசால நினைச்சு பார்க்கறதுனாலையும், ஒரு படமோ பிம்பமோ வச்சு கிருஷ்ணாய நமஹா, கமலாநாதாய நமஹா, ராமாய நமஹா, ராஜீவலோச்சனாய நமஹான்னு 2 அர்ச்சனை பண்றதுனாலையும் பகவான் நம்மளை ரட்சிப்பான்ங்கிற அந்த ஆதரவோடையும், இந்த புண்ணிய கதைகள் நம்மளை கைவிடாதே, பகவான் கைவிட மாட்டால், வேதம் ரட்சிக்கும், இதிகாச புராணங்கள் வியாச வாக்கியம் பொய்யா போகாது, அதை சொல்ற மகான்களோட வாக்கு பொய்யா போகாது, நமக்கு க்ஷேமம் உண்டாகும்னு நினைக்கிறதுனாலேயே 10,000 ஜென்மாக்கள்ல பண்ண பாபத்தெல்லாம் பகவான் போக்குறாளாம். ஸ்ரவணாதி அயுதம்னா 10,000 ஜன்மாயுதா சுபம். 10,000கணக்கான ஜென்மால பண்ண மலமலையான பாபங்கள்லாம் போறதான். துனோதி நாசம் செய்யறான். எதனால? ஸ்ருதஹா சங்கீர்த்திதஹா தியாதஹ பூஜிதச்சாத்ருதோபி வா நிருணாம் துனோதி பகவானே ஹிருத்ஸ்தோ ஜன்மாயுதா சுபம். அப்படி போக்குறார். கலிஜனங்கள் அப்படிதான் இருப்பார். கலிஜனங்கள் கலௌ நராஜன் ஜகதம் பரம் குரும் திரிலோகநாதானத பாத பங்கஜம் பிராயேன மர்த்யா பதவந்தமச்சுதம் யக்ஷந்தி பாகண்ட விபின்ன சேதசாம். கலியுகத்திலே மனுஷர்கள் பாகண்டர்களாக இருப்பார். பாகண்டர்கள் அப்படின்னா அதுதான் மருவி மருவி பாஷண்டின்னு ஆயிடுது. பாகண்டர்கள்னா சாஸ்திரத்தை பிரேக் பண்றது. சாஸ்திரத்தில் இப்படி தான் ஏந்துக்கணும், இப்படி பல் தேய்க்கணும், இப்படி ஸ்நான சந்தி பண்ணணும், ஆச்சார விசாரத்தோடு இருக்கணும்னா நான் ஏன் இப்படி இருக்கணும்? கேள்வி கேட்குறதே தோஷவத்தாக கேட்கறது. மனசில் அந்த தோஷத்தோடு கூட ஏன் இப்படி இருக்கணும், ஏன் சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்காலும் தெரிஞ்சுட்டு செய்யறதுக்காக இல்லை. ஏதானு குதர்க்கமாக கேள்வி கேட்டு பதிலையும் ஒரு குதர்க்கத்தை கண்டுபிடிச்சு இதெல்லாம் உண்மை இல்லை, இதெல்லாம் அனுஷ்டிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, மனசு சுத்தமாக இருந்தால் போகிறோம், ஆச்சார விசாரங்கள்லாம் தேவையில்லை, ஸ்நானசந்தியெல்லாம் வேண்டாம், ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள்லாம் வேண்டாம்னு பாகண்டர்களாக மனசு மாத்தினுட்டா. விபின்ன சேதசா. மனசு திருடமாய் இல்லை தர்மத்தில், அதனால சேதிக்கப்பட்டிருக்கு. மனசு அதர்மத்தினால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. பாகண்ட விபின்ன சேதசா. ஜகத்துக்கெல்லாம் குரு பகவான். ஜகதாம் பரம் குரும் திரிலோகநாதானத பாத பங்கஜம். 3 லோகத்தாலையும் வணங்க வேண்டியவன், 3 லோகத்தில் உள்ளவாளாலையும் அடிக்கடி சேவிக்கப்படுற சரணத்தை உடையவன், பரமம் குரு, எல்லாருக்கும் மேற்பட்டதான குரு நாராயணன். அச்சுதம் பகவந்தம், தன்னை ஒருபொழுதும் நம்பினவர்களை கைவிடாத அந்த பகவான், அவனை யாரும் பூஜிக்க மாட்டேங்கிறாளே. கலியில ஒரு படமோ பிம்பமோ வச்சிருந்து 2 புஷ்பம் துளசி சமர்ப்பிப்போம்னு யாரும் நினைக்கலையே. கலௌனராஜம் ஜகதாம் பரம் குரும் திரிலோகநாதானத பாத பங்கஜம்
பிராயேனமர்த்தியா பகவந்தமச்சுதம் யக்ஷந்தி பாகண்ட விபின்ன சேதசா. பிராயேனே ந யக்ஷந்தி, பெரும்பாலான ஜனங்கள் உண்மையாய் அந்த பகவானை வழிபடுறதில்லை. எந்த பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டோமானால், என் நாமதேயம் ரியமான ஆதுரஹ பதன் ஸ்கலன் வா விவசோ கிருணன் புமானி விமுக்த கர்மார்கள உத்தமாம் கதிம் பிராப்னோதி யக்ஷந்தி நதே கலௌ நதம் கலௌ ஜனாஹ. மரணம் அடையிற சமயத்துல பிரியமான ஆதுரஹ, மரணம் அடையிற சமயத்துல அஜாமிலன் போல ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டா போறோம். புத்திரோபசாரிதமாய் நாராயணான்னு ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டா போறோம். மரணம் அடையிற சமயத்துல ஒரு தடவை பகவானா நினைச்சுட்டா போறோம், சொல்லிவிட்டா போறோம் அவன் நாமத்தை. இல்லை இப்படி ஆயிடுதே, ஜென்மா இப்படி ஆயிடுதேன்னு வருந்தினா போறோம். இல்லை பதன்னு கீழே விழற காலத்துல ஐயோ அப்பான்னு கத்தாம ஹரே கிருஷ்ணா முகுந்தா ராமா சீதாபதேன்னு சொல்றது. ஸ்கலன்னு கால் இடர்றதுனாலையும், விவசா புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலையும், என்னாமதேயம் ரிஹமானாதுரஹ பதன் ஸ்கலன் வா விவசோ கிருணன் புமானி. எப்படியாவது பகவான் உடைய அந்த உயர்ந்த மங்கள நாமத்தை, என்னாமதேயம் உயர்ந்த மங்கள நாமத்தை சொல்லிவிட்டானால் விமுக்த கர்மார்கள உத்தமாம் கதிம் பிராப்னோதி யக்ஷந்தி நதம் கலௌ ஜனாஹ. சகல கர்மபந்தங்கள்லேருந்தும் விடுபட்டு அவன் மோட்ச பரியந்தம் அடைஞ்சுடுவானோ அந்த பகவானே ஜனங்கள் கலியில பூஜிக்க மாட்டாள். இந்த பகவான் தான் கதின்னு இருக்க மாட்டாள். கலௌ ந ராஜன்னே, ராஜன்னே அப்படின்னு கூப்பிட்டு சொல்றா. மேல களி வரப்போறது ராஜன்னே, களி ஜனங்கள் இப்படி எப்படி இருக்க போறாள்னு கங்கை கரையில 5000 வருஷம் முன்னாடியே சுகாச்சாரியா பரீட்சித்தை கூப்பிட்டு சொல்றாள். ராஜன்னேன்னு கூப்பிட்டு, கலௌ ந ராஜன்னே ஜகதாம் பரம் குரும். ஜகத்தை யார் படைச்சால்? 14 லோகங்கள் இல்லை, எனக்கு இப்போ வேற லோகங்கள்லாம் தெரியாதுன்னா கூட இந்த லோகம் தெரியறதே. மேலே பெரிய ஆகாசம், அதுல பெரிய சூரிய மண்டலம், சந்திரமண்டலம், நட்சத்திரங்கள், பெரிய பெரிய ஹிமாச்சலம் போலதான மலைகள், பெரிய சமுத்திரங்கள், அண்ட சராச்சரங்கள், பெரிய பெரிய விருட்சங்கள், இதெல்லாம் யார் படைச்சால்? கோ அப்தாவேத கைஹ பிரவோச்சதி குத ஆஜாதா குத இயம் விசிருஷ்டிஹி அர்வாக் தேவா அஸ்ய விசர்ஜனாயா. உபனிஷத்து சொல்றது எல்லாம் பகவானோட சிருஷ்டிடா, பகவானுடைய விபூதி. ஒரு பெரிய ஆலமரம் ஒரு சின்ன விதைக்குள்ள இருக்கு. ஒரு சின்ன விதைக்குள்ள ஒரு 10000 பேர் வந்து தங்கரா போல உள்ளதான ஒரு பெரிய ஆலமரத்தினுடைய எசன்ஸு ஆலமரத்தினுடைய விதை சின்னதாக தான் இருக்கும். பெரிய மரமாச்சு அதுக்காக பலாப்பழம் மாதிரி இருக்கும் விதைன்னு நினைக்க கூட. சின்ன மரம் பலாப்பழம் பெருசா காய்க்கும். பெரிய மரம் ஆலமரம் விதை ஆனால் பார்த்தா சுண்டைக்காய் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஆலம் விதைக்குள்ள அவ்வளோ பெரிய ஆலமரம் இருக்கு, அதோட சக்தி இருக்கு. அந்த பூமியில போட்டுட்டோமானால் இன்னொரு சில வருஷங்கள்ல 10000 யானைகள், குதிரைகள், சேனைகள்லாம் அங்கே வந்து தங்கலாம். ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் கூடு கட்டிட்டு வாழலாம். அவ்வளோ பெரிய மரம் எங்க இருந்ததுன்னா இத்தினோண்டு விதைக்குள்ள இருந்து. அப்ப யார் இதை படைச்சார்? இந்த சக்தியை யார் அதுக்கு கொடுத்தார்? எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கான். அந்த அனுப்பிரவேசம் பண்ணியிருக்கான். தத் சிருஷ்டுவா ததேவானுப்ராவிஷதி ததனுப்பிரவிஷ்யா. வேதம் 1000 இடத்துல இது மாதிரி ஒரு பூர்வபக்ஷம் பண்ணி பகவான் ஒருத்தன் இருக்கான், அவனை மறந்துடாதேன்னு சொல்ற. ஆனா இங்க சுகாச்சாரியால் சொல்றாள், ராஜன்னே பெரும்பாலும் பகவானை மறந்துட்டு நடமாடின்னு இருப்பாள் ஜனங்கள். பகவான் ஒருத்தன் இருக்கான்கிற நினைவே இல்லாத வாழ்ந்துட்டு இருப்பாள். கலூனராஜன்னி ஜகதாம் பரம் குரும் திரிலோகநாதானத பாத பங்கஜம். அவன் 3 லோகத்துக்கும் நாதன்ட. திரைலோக்கியநாதாய ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணவே ஸ்வாஹா. 3 லோகத்துக்கும் நாதன் அவன். திரிலோகநாதானத பாத பங்கஜம் பிராயேனமர்த்தியா பகவந்தமச்சுதம் யக்ஷந்தி பாகண்ட விபின்ன சேதசா. பிராயேனமர்த்தியாக, பெரும்பாலான இந்த கலி ஜனங்கள் அச்சுதனானே நம்பினவர்களை கைவிடாத பகவானே அச்சுதனே மறந்துட்டு வாழ்வாள். சாப்பிட்டு தூங்கிண்டு இப்படியெல்லாம் இருப்பாள் அப்படின்னு சொல்லி கலியில சீக்கிரம் பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுவாள். அவன் கதைகளை கேட்டுட்டு இருந்தா போதும்.
பாகவதாதி கிரந்தங்களை பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தாலோ, பாராயணம் பண்ற இடத்துல சிரவணம் பண்ணிட்டு இருந்தாலோ, அர்த்தம் புரியலைன்னா கூட, இப்போ மருந்தில் என்ன இருக்குன்னு தெரியலன்னா கூட சாப்பிட்டா ஆரோக்கியம் ஏற்படுறது தெரியறதோ. டாக்டர் எழுதி கொடுக்குறார், மெடிக்கலில் கொடுக்குறாள் மருந்து, அதில் உள்ள அந்த காம்போனன்ட்டு நமக்கு தெரியாது. உள்ள காம்போசிஷனுங்கிறாலே இந்த மருந்துகளுக்குள்ள என்னென்ன கலந்துருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆனாலும் டாக்டர் எழுதி கொடுத்துருக்கார், மெடிக்கலில் கொடுத்துருக்கார், இது சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியம் பல பேருக்கு ஏற்பட்டிருக்குன்னு அவர் சொல்லி கொடுத்துட்டாரானா பரமஸ்ரத்தையோடு கூட சாப்பிட்றோம். அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் தான் வேதம். அதை அந்த மருந்தை எடுத்து கொடுக்குறவாள் தான் ரிஷிகள், சாதுக்கள். அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் தான் வேதம். ஒரு படிப்பை கொண்டு தானே அவர் வைத்தியம் பார்க்கிறார். அதுதான் வேதம். அந்த மருந்துகள் தான் வேதம் சொன்னதானே கர்மானுஷ்டானங்கள் ரிஷிகள் சொல்லக்கூடியது. அந்த நம்பிக்கை இதில் வரணுமே. வேதத்திலையும் ரிஷிகள்கிட்டையும் இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறபால் இடத்துலையும். அதுபோல் பாகவத பாராயணம் பண்ணுறதே அர்த்தம் புரியலைன்னா கூட சிரவணம் பண்ணுறதே நமக்கு பாக்கியம். ஸ்ருண்வதா படதா, படிக்கிறதுனால என்ன பலனோ அதே பலன் கேட்கறதுனாலையும் கிடைக்கிறது. இப்படி எல்லாம் பாகவதம் போய் வியாசாச்சாரியால் ரொம்ப கருணையோடு கூட எழுதியிருக்காள். இந்த பாகவதம் நாளையிலேருந்து நம்ம ஆசிரமத்தில் இங்கே பெரும்பாலும் அடிக்கடி நடந்துகிட்டே இருக்கு. நம்ம ஸ்ரீரங்க ராமாசிரமத்தில் நடந்துகிட்டே இருக்கு. நாளையிலேருந்து சப்தாகம் நடக்க போகிறது. போன பாகவத சப்தாகத்தில் ஷஷ்டஸ்கந்தம் அஜாமிலோபாக்கியானம் சொல்லி தக்ஷ பிரஜாபதியோட சரித்திரம் சொல்லின்னு இருக்கோம். தக்ஷ பிரஜாபதியோட சரித்திரத்தில் ஹம்சகீதே அந்த ஸ்தோத்திரம் சொல்லின்னு இருக்கோம். தக்ஷ பிரஜாபதி ரொம்ப ஸ்ரத்தையோடு கூட பகவானை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார். யஜ்யங்கள்லாம் நிறைய பண்ணினார். பிரம்மாவோடவே புத்திரர் அவர். அவர் ஹம்சகீதம்ங்கிற ஸ்தோத்திரத்தை அழகாக பண்ணினார். அந்த கதையை சொன்னோம். 4ஆவது அத்தியாயம் அது. அவருக்கு பகவான் 8 கையோடு வந்தாராம். பொதுவாக சதுர்புஜமாக இருப்பார் பகவான், இல்லைன்னா 2 கையோடு இருப்பார். 2 கையோட ஸ்ரீ ராமாவதாரங்கள்லாம் 2 கையோடு பண்ணுவார். பெரும்பாலும் 4 கையோடு வருவார். தக்ஷ பிரஜாபதிக்கு 8 கையோடு வந்தாராம். அஷ்டபுஜத்தோடு கருட வாகனத்தில் அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினார்னு சொல்லப்படுறது. காஞ்சிபுரம் மகாக்ஷேத்திரம் இருக்கே காஞ்சி, அதை சுற்றி கிட்டத்தட்ட 14 திவ்ய தேசங்கள் இருக்கு. 12-14 திவ்ய தேசங்கள் இருக்கு. அந்த திவ்ய தேசங்களில் அஷ்டபுஜத்தான் அப்படின்னு ஒரு சுவாமி இருக்கா. கஜேந்திர வரதனாக கஜேந்திரனை ரட்சிக்க வந்தார் பகவான் அப்படின்னு தேசிகன் இந்த சுவாமியை ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கா. அஷ்டபுஜாஷ்டகம் அப்படின்னே பேர். கஜேந்திர ரக்ஷாத்வரிதம் பவந்தம் கிராகைரிவாகம் விஷைர் விகிருஷ்டா அபார விஜான தயானுபாவம் ஆப்தம் சதாமஷ்டபுஜம் பிரபத்யே. அந்த அஷ்டபுஜத்தானே நான் பிரபத்தி பண்றேன். கஜேந்திரனை எந்த பிரபு ரட்சிக்க வந்தாரோ त्वदेकशेषोऽहमनात्मतन्त्रः त्वत्पादलिप्सां दिशता त्वयैव असत्समोऽप्यष्टभुजास्पदेशे सत्तामिदानीमुपलम्बितोऽस्मि. அஷ்டபுஜம் பிரபத்யே அப்படின்னு அழகான ஸ்தோத்திரம். இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் சொல்றார், त्वदेकतन्त्रं कमलासहाये स्वेनैव मां रक्षितुमर्हसि त्वम् त्वयि प्रवृत्ते मम किं प्रयासैः त्वयि अप्रवृत्ते मम किं प्रयासैः. எங்க அம்மாவோட பிரகாசிக்கிற, பெருந்தேவி தாயாரோட பிரகாசிக்கிற ஹே வரதராஜா, கமலா சகாயே அம்பாலோட இருக்கிற ஹே பிரபு, त्वदेकतन्त्रं कमला सहाये ஸ்வேனைவ மாம் ரக்ஷிதும் அருஹசி த்வம். நீங்க தான் அப்பா அம்மா தான் தாயார்னு சொன்னால் நீங்களே என்னை ரட்சிக்க கடமைப்பட்டவா. பிறந்ததுலேருந்து நான் என்ன உன்னை காப்பாத்துன்னு சொல்றேன்னா, குழந்தை பிறந்ததுமே என்ன அம்மா பெத்துட்டியே வேலைக்கு பால் கொடுப்பியான்னு கேட்கறதா, அப்பாவை எனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி தருவியான்னு கேட்கறதா, எனக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா கட்டுவியணும்னு ஏதாவது கேட்கறதா. அது பாட்டுக்கு இருக்கு. அப்பா அம்மா அதுக்கு என்ன வேணுமோ அது பார்த்து பார்த்து செய்யறாள். அதுபோல நீங்களே அப்பா, என் தாயார் மகாலட்சுமி ஜெகன்மாதாவே எனக்கு அம்மா, நான் எதுக்கு ஒரு பிரயாசம் பண்ணணும். தொயி பிரவருத்தே மம கிம் பிரயாசைஹி. இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் அழகா சொல்றார், நீங்க எப்ப என்ன பெத்துட்டேலோ, நீங்க என்ன ரட்சிக்கிறதுக்கும் சங்கல்பிச்சுட்டேலோ, நான் ஒரு பிரயாசேன்னு என்னத்துக்கு பண்ணணும். நீ தான் என்ன ரட்சிக்க காத்துன்னு இருக்கிறதே. தொயி பிரவருத்தே மம கிம் பிரயாசைஹி. இன்னொரு பதம் சொல்றார்,
நீ என்னை ரட்சிக்க வேண்டாம்னு சங்கல்பிச்சுட்டேயானால் நாம் பிரயாசப்பட்டு தான் என்ன நடக்கும்? தொய்ய பிரவருத்தே மமகிம் பிரயாசை. நீ பிரவர்த்திச்சதுக்கு அப்புறம் நான் பிரயாசப்பட்டு என்ன நடக்க போறது? நீ வேண்டாம்னு என்ன வச்சுட்டேயானால் நான் தான் பிரயாசப்பட்டு என்ன நடக்க போறது? யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். இது ஏதோ நான் 2 வார்த்தையில சொல்லிவிட்டேன், தேசிகன் சொன்னார்னு. கதை முடிஞ்சாலும் அப்படி மனசால ஆசை போட்டு பார்க்கணும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம். தொயி பிரவருத்தே மம கிம் பிரயாசைஹி, தொய்ய பிரவருத்தே மம கிம் பிரயாசைஹி, துவமேகதந்திரம் கமலா சகாயே ஸ்வேனைவ மாம் ரக்ஷிதுமர்ஹசி த்வம். அஷ்டபுஜத்தோட இருக்கிற அந்த பகவானை ஸ்தோத்திரம் பண்றாள். அதே போல அஷ்டபுஜத்தோட பகவான் இங்கே வந்து தக்ஷனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணினார்னு போன சப்தாகத்தில் அந்த இடத்தை சொல்லி நிறுத்தியிருந்தோம். அடுத்தது இப்போ 5வது அத்தியாயம், 6வது ஸ்கந்தத்தில் 5வது அத்தியாயம். தஸ்யாம் சபஞ்சஜன்யாம் வை விஷ்ணுமாயோபபிரம்மிதா ஹரியஸ்வசம்ஞானயுதம் புத்ராண ஜனயத் விபுः அபிருதப் தர்மசீலாஸ்தே சர்வே தாக்ஷாயனா நிருப பித்ரா ப்ரோக்தாः பிரஜா சர்गे பிரதீச்சிம் பிரயயுர்திஷம் தத்ர நாராயண சரஹ தீர்த்த சிந்து சமுத்ரயோः சங்கமோ யத்ர சுமஹதே முனி சித்த நிஷேவிதம். தக்ஷ பிரஜாபதிட்டு சுவாமி சொல்லியிருந்தார், என்னுடைய சங்கல்பம் இப்போ சிருஷ்டி நிறையா நடக்க, ஜெகத் சிருஷ்டி நிறைய பண்ணுங்கோ, தம்பதிகள் நிறைய பேர் உண்டாயி அவள்கிட்டேருந்து நிறைய பிரஜைகள் உண்டாகி அது மூலமாக பகவத் ஆராதனங்கள் நிறையா நடக்கட்டும் பூலோகத்திலேன்னு சுவாமி சொல்லியிருந்தால். அப்படி சொல்லிவிட்டு சுவாமி அந்தர்தானமாயிருந்தால் தக்ஷன் தன்னுடைய மனைவியான அசிக்னி அப்படிங்கிற பெண்ணோட அந்த விபுகு பகவானை ஆராதிச்சு அந்த சக்தியுடைய அந்த தக்ஷன் வைஷ்ணவ மாயையோட துணையோடையும் கூட ஹரியஸ்வால் அப்படின்னு உடைய 10,000 குழந்தைகளை உண்டாக்கினாராம் தன்னோட மனைவியான அசிக்னிட்ட. தஸ்யாம் சபஞ்சஜன்யாம் வை விஷ்ணுமாயோபபிரம்மிதா. பஞ்சஜனுடைய புத்திரி இந்த அசிக்னி. பஞ்சஜன்யாம் வை விஷ்ணுமாயோபபிரம்மிதா ஹரியஸ்வசம் ஞானயுதம் புத்ராண ஜனயத் விபுः. 10,000 பேர்கள் ஹரியஸ்வர்கள். 10,000 பேரை ஒரு பெண் பெக்க முடியுமா, பிரசவிக்க முடியுமா? அதான் விபுகுன்னா சிருஷ்டி. பிரஜாபதியான பிரம்மதேவனுடைய புத்திரன் இவன், அதனால தக்ஷ பிரஜாபதின்னு இவனுக்கும் பேரு. சிருஷ்டிகர்த்தா பிரம்மாவோட புத்திரனா இருக்கிறதுனால இவன் ஒரு சிருஷ்டி பண்றான். 10,000 பேர்களை ஹரியஸ்வர்கள்னு. அபிருத தர்மசீலாஸ்தே சர்வே தாக்ஷாயனா நிருபா. அந்த தக்ஷனுடைய குழந்தைகளா இருக்கிறதுனால தாக்ஷாயனர்கள், தக்ஷனுடையவே வம்சங்கள் இவர்கள். ஒரு ஆச்சரியம், இவாளுக்கு ஒரே போல இருப்பாலாம், ஒரே போல பழக்க வழக்கங்களா இருப்பாலாம். அபிருதக் தர்மசீலாஸ்தே, ஒரே விதமான நடத்தை பழக்க வழக்கங்கள்லாம் உடையவர்கள். அவளை கூப்பிட்டு தக்ஷன் சொல்றார், நீங்க போய் தபஸு பண்ணுங்க பகவானை குறிச்சு. பித்ரா புரோக்தாக பிரஜா சர்गे பிரதீச்சிம் பிரயயுர்திஷம். அவர் சொல்ல மேற்கு சமுத்திரக்கரையை நோக்கி வரார். நீங்கள்லாம் தபஸு பண்ணுங்கோ, மேற்கு சமுத்திரக்கரைக்கு போங்கன்னு சொல்ல, மேற்கு சமுத்திரமும் நதியும் சேர்றதான அந்த இடத்துல, நதியும் சிந்துவும் சமுத்திரமும் சேர்றது அந்த இடம்தான் குருவாயூர். குருவாயூர் இருக்கே நாராயண சரஸ். தத்ர நாராயண சரஹா தீர்த்தம் சிந்து சமுத்ரயோஹோ சங்கமோ யத்ர சுமஹதே முனி சித்த நிஷேவிதம். அந்த நாராயண சரஸ்ஸு முனிகளாலையும் சித்தர்களாலையும் சேவிக்கப்படுறது. முனி சித்த நிஷேவிதம். முனிகள்லாம் மீனா கிடக்காலாம் குருவாயூர்ல, சித்தர்கள்லாம் மீனா கிடக்காலாம். சித்தக்குருக்கு எம்பி சீவேலி வர குருவாயூரப்பனை பார்க்கறாலாம். அதனால இன்னைக்கும் மீனூட்டல்னு குருவாயூர் திருப்பரையார் முதலிய க்ஷேத்திரங்கள்ல அந்த மீனை அடிக்கிறது இல்லை, மீனை ஹிம்சை பண்றதில்லை. அந்த மீனனுடைய சகாயத்தை, அந்த மீனை ரிஷிகளாக பாவிக்கிறது. முனி சித்த நிஷேவிதம். அதி விஸ்தாரமான இந்த நாராயண சரஸ்ல பெரிய சரஸ் இன்னைக்கும் குருவாயூர் சன்னதியில பிரகாசிக்கிறது. அது சுதீர்த்த கங்கோபமவாரி மக்ன. இங்க பெரிவாளோட ஸ்தோத்திரத்துல நாராயணேத்யாதிஜ பத்பிருச்சைஹி பக்தை சதா பூர்ண மகாலயாய ஸ்வதீர்த்த காங்கோபமவாரி மக்னே
நிஷேவிதா சேஷருஜே நமஸ்தே. நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டு 3 மணிலேருந்து இந்த நதியில் ஸ்நானம் பண்ணுவா. அந்த சரஸில் நாராயணேத்யாதி ஜபத்பிருச்சைஹி பக்தைஹி சதாபூர்ண மகாலயாய, பெரிய குளம் அது, மகாலயாய ஸ்வதீர்த்த. குருவாயூரப்பா உன்னுடையவே தீர்த்தத்தில், கங்கைக்கு துல்லியமான அந்த தீர்த்தத்தில் கங்கோபம வாரி மக்ன, வாரின்னா ஜலம், அந்த ஜலத்தில் முழுகுவாள் மாரி மக்ன. அதனால சகல ரோகத்திலேருந்து அவள் விடுபடுவா. நிவர்த்திதா அசேஷ ரோக ஹரே நமஸ்தே. அவள் அதனால எல்லா ரோகங்கள்லேருந்து விடுபடுவாள் அப்படின்னு எங்கள் பெரியவா அந்தராம் தீட்சர் பண்ணதானே கல்யாண ரூபாய ஸ்தோத்திரத்தில் இப்படி சொல்கிறா. அந்த நாராயண சரஸுக்கு வந்தாலாம் குருவாயூரப்பன். குருவாயூருங்கிறது கலி பிறந்து ஏற்பட்டது. நாராயண சரஸு கிருதயுகத்திலேருந்து இருக்கு, பாகவதத்திலேயே இருக்கு. பார்த்தேல, தத்ர நாராயண சரஹா தீர்த்தம் சிந்து சமுத்திரயோஹோ சங்கமோ யத்ர சுமஹதே முனி சித்த நிஷேபிதம் ததுபஸ்பர்ஷனாதேவே. அங்கே வந்து ஸ்நானம் பண்ணினாலாம், ஆச்சவனம் பண்ணினாலாம். அது பண்ணதுமே சகல மலங்களும் போயிட்டுதான் அவளுக்கு. ததுபஸ்பர்ஷனாதேவே வினிர்தூத மலாசயாக. மலம்னா அழுக்கு, பாபங்கள்னு அர்த்தம். உள்ளேயும் அந்தக்கரணம் சுத்தியாச்சாம், வெளியிலையும் சுத்தியாச்சாம். ததுபஸ்பர்ஷனாதேவே வினிர்தூதமலாசயாக தர்மே பாரமஹம்ஸ்யேச்சே புரோத்பன்னமதயோப்யுதா. சன்னியாசிகளே அனுஷ்டிக்கக்கூடியதான அந்த நிவர்த்தி மார்க்கத்துக்கு பரியந்தம் அதிகாரிகளாக அவர்கள் ஆகி, தேபிரேதபயேவோக்ரம் பித்ராதேசேன யந்திரிதாக பிரஜா விவிருத்தே யத்தான் தேவரிஷிஸ்தாந்ததர்ஷா. கடுமையான தபஸை அப்பா சொல்லபடி அவர்கள் செஞ்சுருக்கா. அந்த இடத்துல தேவரும் ரிஷியுமான நாரதர் வந்து தரிசனம் கொடுத்தார் அப்படிங்கிற அழகான கதையோட இன்னைக்கு நிறுத்திக்கிறேன். அவர் ரொம்ப ரகசியமான சில கேள்விகள்லாம் கேட்குறா, ரொம்ப கூடமான கேள்விகள் இந்த சர்க்கத்தில். அது ரொம்ப அழகு. நாரதர் வந்து இந்த ஹரியஸ்வால் இடத்துல பல கேள்விகள்லாம் கேட்குறா. சபலாஸ்வால் ஹரியஸ்வாலில் தக்ஷனுக்கு பல குழந்தைகள், அப்புறம்தான் தாட்சாயணிகள்னு ஒரு 60 பெண்களை பெற்கிறார். அந்த கதையெல்லாம் ரொம்ப அழகு. அதை கஷ்யபருக்கு கொடுத்தா. அப்புறம் கஷ்யபர்டேந்து தாட்சாயணிய பிரஜா சர்வாகான்னு உலகங்கள்லாம் உண்டாச்சுன்னு சொல்ல போகிறா. மேலே நாராயண கவச்சம்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் இருக்குது இந்த 6ஆவது ஸ்கந்தத்தில், அது ரொம்ப முக்கியமானது. அப்புறம் ருத்ராசுர ஸ்துதின்னு பகவானை ஸ்தோத்திரம் பண்ண போகிறார் ருத்ரன். அவர் யாருன்னு கேட்குறதே, அவர் சித்திரகேதுங்கிற ராஜான்னு அந்த சித்திரகேது உபாக்கியானங்கள்லாம் இந்த 6 ஸ்கந்தத்தில் வருது. அப்புறம் திதிங்கிற கஷ்யபருடைய மனைவி புகும்சவனம்னு ஒரு விரதத்தை அனுஷ்டிக்கிறா. ஸ்ரீனிவாசானுகம்பையான்னு ஸ்ரீனிவாசனுடைய பிரசாதத்துக்காக அந்த புகும்சவனத்தை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறது. 7 மருத்துக்கள் அப்படின்னு அவர்கள் உண்டானதான கதைகள். இதெல்லாம் இந்த 6 ஸ்கந்தத்தில் உள்ள கதைகள். அப்புறம் 7 ஸ்கந்தத்தில் பிரகலாத சரித்திரங்கள்லாம் வரப்போகிறது. ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். கல்யாண ரூபாய கலௌ ஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணாசுதாப்தே கம்வாதி திவ்யாயுத சத்கராயே வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. கங்கா பிரவாஹிந்து ஜட்டாதராய திரிலோச்சனாய ஸ்மரகாலஹந்திரே சமஸ்ததேவைரபி பூஜிதாய ஸ்ரீவைத்யநாதாய நம சிவாய. மகாதேவ 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 மகாதேவ. நம பார்வதீபதயே. जानकीकान्तस्मरणं सद्गुरु आञ्जनेयमूर्तिः.